speaking in person in Canada. So I promise you that. So thank you so much, ma'am, for bringing me on the stage. And first of all, it's our privilege to have Chandan sir on stage. We are honored to have you, sir. You made the entire game change in the Bangalore. So we are super boosted and having that zeal and energy to make the show into a bigger level. So we wanted to, instead of saying the bigger musical event, we wanted to say the Chandan sir's big musical event in Bangalore. So we proudly say that. Thank you, sir. And thank you, Navarasan sir. You've been supportive to us. Without you, things would have not been moved in Bangalore for sure. So you've been my backbone. So I could reach Chandan sir just because of you. Without you, nothing would have happened. And after he joining our hands, the program been to the next level. So thank you. It's like super overwhelmed by people here. Always, nobody. I'm talking about these two people in front of me. And I'm like, no attitudes. No arrogance, nothing. Very humble personalities. They welcomed us so warmly. They put me on the board. Entire team was get connected to them emotionally. And when we met Chandan sir, when our people went and met Chandan sir, such a humble person he is. He just, okay, being in your position, sir, being a star, being a celebrity, being a big boss, I have to tell so much about you. He accepted this show, there are 6 stages. This is not single concert. This is not a special concert. But he accepted and he started encouraging the show and he's sharing the stage of 6 branches. Like, sir, thank you so much. This is not only an opportunity you're giving to us to the Jam Junction, but this is absolutely a boosting energy for all the bands who wanted to become like you as a star. So this is absolute opportunity for them. You joining along with them, like even the entire other 5 bands are like super excited. You won't believe. I'll show you some visuals after this press meet. They are practicing rigorously, oh my God, Chandan sir is performing with us. We should be able to compete or reach his levels. So they are practicing. I'll show you some video visuals. So this is the first time we would proudly say that the India's biggest musical night. The format of this show, I think, should be already explained you. So, ma'am. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ 6 stages, 6 bands. Yeah. So could you please explain that? So instead of me explaining it, I'll show you a small video visual of that. So that will be like easily getting communication between all of us. So I think let's have. It's like. So he's asking at the same place, sir. One day place ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ actually. Same. Yeah, have you seen the video? Right? It's on one stretch. It's not different multiple places. It will be like single row, all the 6 stages standing at a time. So one after one, instead of any band to change their tech rider or the gear, they take at least half an hour to 1 hour. Now here it is seconds. In seconds they can switch now. Total crew members is asking. Sir, there are more than 450 people will be working on this production, sir. Like almost 200 people before the day and after the day, it's almost 200 people. So almost 450 people, immensely with 2 restless nights they'll be working on the event. It's like that. Already Rehearsals had happened or? Definitely, sir. We'll be. So you can see that 6 bands, 6 stages, 6 rounds. So particular rounds they'll be practicing. So this is not something that they'll come and sing or like that. They'll be having rounds, but before they start the show, from before night to the next day afternoon, they'll be having their practice sessions on the things. That's where we take the engineers' output to our master console. So they'll definitely rehearse the things before. How many hours it will be actually? 6 hours approximate, sir, plus 1 hour and DJ. So we are planning to start even by 4:30 and by 10:30. What is the entry price? It's a minimal price. 4-5 months ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು 6 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನೆ, 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಏನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು. ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ, ಹೊಸ ಥಾಟಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ
ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದೊಂದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಶೋಸ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಟಚಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಶೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡಿಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಈವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಇದು 6 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚಂದನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ 6 ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಈ ಥರ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಅಂದರು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಇಡೀ ಶೋಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಬ್ರೋನೇ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಶೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನಗಳಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಾಂಗ್ಸು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬರೋಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಬ್ರೋ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಬ್ರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 3 ಬ್ಯಾಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಬ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಥಾಟ್, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂಥರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೋ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ಶೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಒಂದು 17 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 100 ದಿವಸ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಜಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ 2 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, 6 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು, 6 ಜನ, 6 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೊ 6 ರೌಂಡ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ 6 ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತರ ಇದು. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 6 hours ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 800-900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 900 ರೂಪಾಯಿ, 800-900 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೋ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡನ ಮೇನ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ 3 ಭಾಷೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್